Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर. किती लेक्चर झाले रे सकाळपासून? मॅथ्सचं सहा. झालं, फिजिक्सचं झालं आणि अजून बायोचं झालं. इंटरनेट पुरते का तेवढ्याला? हो. ठीक आहे. किती मुलं होती? दिसतं का तुम्हाला ते? किती मुलांनी लेक्चर अटेंड केलं कळतंय का? तुम्हाला पार्टिसिपेंटचा नंबर दिसतो ना? हो सर. किती होते हो. सकाळी? मॅथमॅटिक्सला किती होते? 55 का 50 50-60च्या ह्याच्यात. 45 होते सर. 45 एक्झॅक्ट. हो 45 होते. आत्ताचं लेक्चर कुठलं होतं याच्या अगोदरच? बायो. कम्प्युटर सायन्सचा. बरं, म्हणजे वेगवेगळे लोकांचं वेगळं होतं, म्हणजे बायोलॉजी, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स असं होतं का? बायोला किती होती? बायोलॉजीचे 30-35. 44 होते सर. बायोला तेवढे तर कुठं अजून इकडे आलेत? संपलं का ते लेक्चर? हो संपलं सर. कधी संपलं? आत्ताच संपलं का? नाही संपून 10 मिनिटं झाली. मग अजून हो. 28च लोक दिसत आहेत मला इथं. सुरू करायचं का आपण? हो. ठीक आहे. कालच्या लेक्चरला आपण नवीन चॅप्टरला सुरुवात केलेली बघा. So the name of the chapter is Chemistry in Everyday Life. Actually, this chapter was in 12th standard, but last year this is included in 11th standard. It is having very less weightage. Its weightage is only 3 marks, so only 1 or 2 marks questions will be asked. But the knowledge, whatever the knowledge required in our everyday life, that knowledge you will get from this chapter. What is mean by antioxidants, then antibiotics, analgesics. Yesterday I discussed with this different types of omega-3 fatty acids, what is mean by saturated fats, unsaturated fats, trans fats, why it is dangerous. So तुमचा आवाज सर येत नाहीये. आवाज येत नाहीये? खरखरतोय. येतोय सर. सर येतोय क्लिअर. येतोय. म्हणजे ज्यांना प्रॉब्लेम असेल त्यांनी काय करायचं, म्यूट करायचं आणि परत अनम्यूट करून बघायचं. असं कधी कधी झूमला प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. तर मला एनीवन कॅन टेल मी वाय दिस ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स टेक्स प्लेस, which factor is responsible? It releases chemicals. Oxidation. It releases polyphenols. Yes, very good. Polyphenols on oxidation gives quinone, and these quinones further undergoes polymerization to give tannins. So हे एक मार्काला विचारतील बरं का MCQs ला. आणि prevention of this tannin, which chemicals are used to prevent these tannins? Anyone can tell me how it will be prevented? Freezing. Using edible acids. Which acids? Vinegar, yes. Refrigeration. Citric acid, ascorbic acid. Yes, Vinegar. refrigeration. Okay, ठीक है. Yes. Airtight containers. ठीक है. What is antioxidants? Anyone can tell me? What is antioxidants? 36 The compounds which prevent oxidation. Yes, compound which prevents oxidation of foods. Then what is the analgesics? इथं समोर definition आहे बघा. See, the definition is in front of you. Drugs which relieve the pain by acting central nervous system without loss of consciousness or without much disturbing the nervous system. It is called as analgesic. Don't write painkillers. Don't write painkillers. It is a common name or it is a day-to-day used name. But this is actual definition of analgesics. Yesterday we discussed about this analgesics. Today we will start the different part, that is antimicrobials.
Antimicrobials. So what is means this antimicrobials? I will explain. Diseases in human beings and animals may be caused by the variety of microorganisms. There are different types of microorganisms like bacteria, fungi, then viruses. Now you are very familiar with this virus COVID-19. This is the name of the disease, and the name of the virus is coronavirus. So these are the different microorganisms because of which we are suffering from the various types of diseases. So what is the role of these antimicrobials? Means microbials, antimicrobials, these are the drugs which acts against microorganisms. So the definition is given here. And antimicrobial tends to destroy. त्याचं काम काय बघा. Antimicrobial is a drug, or it is a substance which tend to destroy or prevent the development or inhibit the pathogenic action of microbes. म्हणजे असा जो एजंट असतो तो काय करतो, आयदर इट विल डिस्ट्रॉय और इट विल प्रिव्हेंट. कोणापासून प्रिव्हेंट करतो? द डेव्हलपमेंट ऑफ पॅथोजेनिक ऍक्शन ऑफ मायक्रोब्स. मग ते वेगवेगळे मायक्रोब्स असू शकतात. इट मे बी बॅक्टेरिया, इट मे बी फंगाय, इट मे बी व्हायरसेस, इट मे बी पॅरासाइट. सो इट इज, if in case of bacteria it is called as antibacterial drugs, in case of fungi it is called as antifungal drugs or agents, then viruses it is called as antiviral agents, and for parasite it is called as antipyretic drugs. So these antimicrobials are classified in these three types again. Antibiotics, antiseptics, and disinfectants are the antimicrobial drugs. So one by one we will discuss antibiotics. Now this word is very familiar in all the families, especially those who belong to the doctor family. They very well know about these antibiotics. So antibiotics means these are the drugs which are obtained from the living matter. Remember, living matter पासून बनवलेलं असतं, or microorganisms. These are used to kill, either used to kill or prevent the growth of other microorganisms. अशा ड्रग्सला आपण अँटीबायोटिक्स म्हणतो, लक्षात घ्या. So these antibiotics are specific in condition. Actually they having the specific action. म्हणजे घसा दुखत असेल तर, टॉन्सिल सुजले असेल किंवा थ्रोट इन्फेक्शन असेल, देर इज अ डिफरंट अँटीबायोटिक्स इज यूज. त्याच्यानंतर कुठं जखम झाली असेल, कट झालेला असेल, दॅट इज अ डिफरंट अँटीबायोटिक्स इज यूज. किंवा तुम्हाला सिव्हिअर खूप कफ झालेले, ताप येतोय, डोकं दुखते, त्याच्यासाठी वेगळे. मीन्स दीज अँटीबायोटिक्स आर स्पेसिफिक इन कंडिशन, स्पेसिफिक इन ऍक्शन. रिमेंबर, म्हणजे वेगवेगळ्या आपण काय म्हणतो, वेगवेगळ्या दुखण्याला वेगवेगळे अँटीबायोटिक्स आपण वापरतो. म्हणजे एकच अँटीबायोटिक सगळ्यांना लागू होऊ शकत नाही. सो वन सेंटेन्स इज रिटन, अँटीबायोटिक्स आर व्हेरी स्पेसिफिक इन ऍक्शन. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगायची राहिली, ऑल द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम लिव्हिंग सेल्स आर नॉट अँटीबायोटिक्स. म्हणजे जेवढे पण केमिकल्स आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पासून बनवतो त्यांना अँटीबायोटिक्स असं म्हणू शकत नाही आपण. हे लक्षात ठेवा पहिल्यांदा. देन हेन्स द अँटीबायोटिक केमिकल्स आर प्रिपेअर्ड इन द लॅबोरेटरीज. हे आपल्याला लॅबोरेटरीज तयार करावं लागतं, त्याला खूप रिसर्च करावा लागतो, क्लिनिकल ट्रायल करावं लागतं. देन इट इज यूज्ड फॉर द ह्युमन बिंग्स. सर हे जनरल इन्फॉर्मेशन इज गिवन. German bacteriologist Paul Ehrlich prepared the compounds containing arsenic for treating the syphilis. This is the name of the disease. The name of the disease, it is given in bracket. A bacterial infection usually spread by the sexual contact. So this German scientist who got the Nobel Prize in 1908 for this discovery of this antibiotics. So the name of the antibiotics is salvarsan. This is another name, and this is the scientific name, arsfenamine, to kill the syphilis bacteria. So this is the history of antibiotics. कुणी antibiotics तयार केलं आणि त्याला नोबेल प्राइज मिळालं, which is the first अँटीबायोटिक्स. असं पण कुठेतरी तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला, जेईला, सॉरी नॉट जेई, नीटला कुठेतरी विचारतील. सो रिमेंबर द नेम ऑफ द ड्रग्स, नेम ऑफ द सायंटिस्ट, त्याची कंट्री लक्षात घ्या. जर्मन बॅक्टेरियोलॉजिस्ट आहे, 1908 नोबेल प्राइज. डिसीजचं नाव लक्षात ठेवा, सायफिल्स.
तो डिसीज कशामुळे होतो, हे गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. म्हणजे दिस इज हिस्ट्री ऑफ अँटीबायोटिक्स. ही ऑल्सो वर्क ऑन ॲझोडाय. आता ॲझो कंपाऊंड्स म्हणजे काय असते बघा. ॲझो कपलिंग मीन्स दिस इज नायट्रोजन कपलिंग. दिस कपलिंग इज कॉल्ड ॲज ॲझो कपलिंग. Azo. These compounds are azodies. See this azo. Azo means this when nitrogen coupling is there. Such compounds are called as azo coupling linkage or azo coupling reaction. Similar to arsenic linkage in salvarsan and prepared antibiotic prontosil. So this is the structure of salvarsan. असे स्ट्रक्चर तुम्हाला परीक्षेला काढायला विचारत नाही, त्याच्यामुळे याची काळजी करू नका. हे पण विचारणार नाही ॲझोडाईज. याच्यावरती फक्त डेफिनेशन विचारतात अँटीबायोटिक्स. ठीक आहे. आता हे अजून एक अँटीबायोटिक्स दिलेले तुम्हाला प्रोंटोसिल. सी इट इज अ प्रोंटोसिल नायट्रोजन ॲझो लिंकेज. In human body, the prontosil gets converted into sulfanilamide, which has antibiotic property. See, this is a सल्फेनिमाइड ड्रग्स. द सल्फा ड्रग्स. काही काही लोकांना हे सल्फा ड्रग्स चालत नाही, लक्षात घ्या बरं का. सल्फा ड्रग्स म्हणजे त्याच्यामध्ये सल्फर असतं बघा. डॉक्टर अगोदरच विचारतात तुम्हाला सल्फाची ॲक्शन वगैरे आहे का, कारण याची लोकांना ॲक्शन होते किंवा ॲडव्हर्स इफेक्ट होतो. आता नाव डेज दिस सल्फा ड्रग्स आर नॉट यूज. त्याच्या जागी खूप मोठं रिसर्च झालेले आणि वेगवेगळे ड्रग्ज वापरतात सल्फा ड्रग्स. तर याचे हे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला परीक्षेला विचारत नाहीत, फक्त नावं लक्षात ठेवा. देन Alexander Fleming. Now I think you heard about this name. Alexander Fleming discovered this antibiotics, penicillin. This is also can be asked for the MCQ purpose, or it may be asked for answer in very short 1 mark question. Who discovered penicillin? So remember this name, Alexander Fleming, who discovered penicillin. Those antibiotics which are effective against wide range of gram positive and gram negative bacteria is known as broad spectrum antibiotics. This definition can be asked. What is meant by broad spectrum antibiotics? So the antibiotics which are effective against the wide range of positive and negative bacteria, it is known as broad spectrum antibiotics. The examples इथे दिलेले आहेत. See, this is examples of broad spectrum antibiotics: chlorofiniocol, ampicillin, amoxicillin, ofloxacin. हे सगळे मेडिसिन मधले नाव आहेत, लक्षात घ्या. ओफ्लॉक्सिसिन, ज्यांचे डॉक्टर्स फॅमिली त्यांना माहिती असेल अँपिसिलिन काय आहे, अमोक्झिलिन काय आहे, ओफ्लॉक्सिसिन. सो दीज आर द antibiotics. So other than this, whereas those antibiotics which are effective against either gram positive or negative bacteria is known as nanospectrum antibiotics. लक्षात घ्या, याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये फरक आहे. दोन्हीमध्ये फरक आहे. व्हॉट इज मीन बाय नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स अँड व्हॉट इज मीन बाय दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. ठीक आहे. देन याचे एक्झाम्पल दिलेले पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन इज अ एक्झाम्पल ऑफ नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स अँड ampicillin, amoxicillin, ofloxacin, these are the examples of broad spectrum antibiotics. Antibiotics can be classified into 2 types. First one is bactericidal. Bactericidal म्हणजे हे बॅक्टेरियाला किल करतात. आणि दुसरे जे आहे तर दुसरा टाईप आहे तो बॅक्टेरियोस्टॅटिक, म्हणजे ते बॅक्टेरियाची ग्रोथ होऊ देत नाही. दॅट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. So these are the 2 types of antibiotics. One is bactericidal, which kills the bacteria, and bacteriostatic म्हणजे which inhibits the growth of bacteria. ते स्टॉप करतात ग्रोथ. त्याची पण इथे एक्झाम्पल्स दिलेली 2 एक्झाम्पल्स ऑफ बॅक्टेरिसाइडल अँटीबायोटिक्स आर ओफ्लॉक्सिसिन, पेनिसिलिन. देन दिस इज अमिनो ग्लायकोसाइड्स. माईक कोणाचं चालू आहे? नवले सानिका. आपण बाहेर बोलताना माईक बंद करायचा. ठीक आहे. देन दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ बॅक्टेरियोस्टॅटिक अँटीबायोटिक्स. बॅक्टेरियोस्टॅटिक अजून एकदा सांगतो मी, ह्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. बॅक्टेरिसाइडल म्हणजे बॅक्टेरियाला किल करणं, आणि बॅक्टेरियोस्टॅटिक म्हणजे बॅक्टेरियाची ग्रोथ थांबवणं. इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. सी दिस एक्झाम्पल्स, डिफरंट एक्झाम्पल्स आर देअर. बॅक्टेरियोस्टॅटिक erythromycin, then it is a tetracline, chlorofiniocol. These are the name of the antibiotics. हे erythromycin बघा, याला वापरतात. घशात थ्रोट इन्फेक्शन असेल तर हे वापरतात erythromycin.
म्हणजे हे बॅक्टेरियाची ग्रोथ थांबवतं. इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. आणि हे जे दुसरे आहेत बॅक्टेरियोसायडल, हे म्हणजे तुम्हाला बॅक्टेरियाला किल करावं लागतं. म्हणजे जखम झालेली असेल, लक्षात घ्या, किंवा खूप इन्फेक्शन झालेलं असेल, ताप आला असेल, एखाद्या ठिकाणी कापलं असेल, तर ती जखम लवकर भरण्यासाठी हे वापरतात, ओफ्लॉक्सिसिन, देन दॅट इज पोटॅशियम क्लॅव्हिनेट. हे वेगवेगळे अँटीबायोटिक्स तुम्हाला इंटरनेटवर पण माहिती त्याची मिळेल. तेच क्लासिफिकेशन इथं खाली दिलेले. तर मला वाटतं हेच इन्फॉर्मेशन अँटीबायोटिक्सची खूप दिले. कुठं इन इंडिया पेनिसिलिन इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स पिंपरी अँड इट इज अ प्रायव्हेट सेक्टर इंडस्ट्री. हे स्ट्रक्चर्स वगैरे दिलेले. पण लक्षात ठेवा, खूप माहिती अँटीबायोटिक्सची दिलेली, आणि प्रश्न फक्त एकच मार्काला विचारतात, व्हॉट इज मीन बाय अँटीबायोटिक्स, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ अँटीबायोटिक्स. हे प्रश्न लक्षात ठेवा. एवढं डिटेलमध्ये जायची काही गरज नाही. म्हणजे ह्या स्लाइडचा तुम्ही अभ्यास नाही केला तरी चालेल. त्याच्यानंतर पुढचा जो टाईप आहे, दॅट इज अँटीसेप्टिक्स. सो अँटीसेप्टिक्स इज व्हॉट? ड्रग्स which are applied to the living tissues. It is called as antiseptics. म्हणजे इथं बघा, जखम झाली, वुंड्स म्हणजे जखम झाली असेल, किंवा ब्लड कापलेला असेल, किंवा अल्सर्स अँड डिसीज्ड स्किन सरफेसेसला, तर आपण हे अँटीसेप्टिक्स लावतो. आणि अँटीसेप्टिक्स आणि याच्यामध्ये फरक आहे बरं का, डिसइन्फेक्टंटमध्ये. डिसइन्फेक्टंट म्हणजे जे नॉन लिव्हिंग टिश्यूवर वापरतो, फरशी धुण्यासाठी, पुसण्यासाठी जे वापरतो, दॅट इज कॉल्ड एज डिसइन्फेक्टंट. आणि अँटीसेप्टिक्स म्हणजे डेटॉल, त्याच्यानंतर आपण हायड्रोजन परऑक्साईड, हे जखमेवर, लिव्हिंग टिश्यूवर जे वापरतो, दॅट इज कॉल्ड एज अँटीसेप्टिक्स. हा महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवा, की अँटीसेप्टिक कुणाला म्हणायचं आणि डिसइन्फेक्टंट कुणाला म्हणायचं. हां, तर याची डेफिनेशन विचारतात परीक्षेला. In your own words, we have to prepare the definition. Drugs which are applied to the living tissues to kill the bacteria or to stop the growth of the bacteria, thus preventing its infection. It is called as antiseptics. आता इथे अँटीसेप्टिक्सची माहिती दिलेली आहे. कुणाचा माईक चालू झाला होता? जे डू नॉट हील द वुंड बट प्रिव्हेंट द वुंड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. म्हणजे अँटीसेप्टिकचं काम काय आहे, की जखम भरून घ्यायचं काम नाही आहे, लक्षात घ्या. ते अँटीबायोटिक्स करतं. जखम भरण्याचं काम हे अँटीबायोटिकचं नाही आहे, सॉरी अँटीसेप्टिकचं नाही आहे. अँटीसेप्टिक फक्त काय करतं, की ती जखम इन्फेक्टेड होऊ नये, म्हणजे अजून तिथं जंतुसंसर्ग होऊ नये म्हणून ते काम करतं. ठीक आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. दे आर नॉट इंजेक्टेड लाईक अँटीबायोटिक्स. हे आपण इंजेक्शनद्वारे शरीरामध्ये सोडू शकत नाही. जसं आपण ओफ्लॉक्सिसिनचं इंजेक्शन देऊ शकतो, पेनिसिलिनचं इंजेक्शन देऊ शकतो, त्याच्यानंतर त्याच्या टॅबलेट्स असतात, तसं हे याच्या टॅबलेट्स वगैरे नसतात. अँटीसेप्टिक्स हे टॅबलेट्समध्ये नसते, लिक्विड फॉर्ममध्येच असते जनरली हे, किंवा आपल्या लोशन फॉर्ममध्ये असते. एक्झाम्पल्स, डेटॉल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टर्पिनॉल अँड क्लोरोहेक्झिनॉल. हे पण विचारतात, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ व्हॉट. त्याच्यानंतर वन मोर अँटीसेप्टिक्स इज गिवन.